जय श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय श्री श्री गौर निताई की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेश्वर महाराज की जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय जगत गुरु प्रभुपाद की जय गुरुदेव पाद की जय श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भक्तवृंद की ताई गौर प्रबंधे ओम ज्ञानदीपंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीरूपकथामयं ददातीशकरन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपद्मं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परियंसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं शरणललिता श्रीविशाखान्तांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि विषमानुसुतदेवी प्रणमामि हरिं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्ताय कृष्णो प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामधरे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने भगवद् जगन्नाथ नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीला मरे गृहाय हेमावतीको सुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नमो नमस्ते सरस्वती देवी मेरे विशेष सुंदराय प्रसाद जय श्री गुरुदेव जय श्री श्री राधे श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 47 अध्याय भ्रमर संहिता এই অধ্যায়ের আজ আমি পাঠের
କରିବା 47 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବୋର୍ଡ ଜଣେଇବେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ। ପରଂ ଶୋକଂ ହି ନୈରାଶ୍ୟଂ ଶୈରିନ୍ନପାହ ପିଂହା তজ্জানতি নাম কৃষ্ণে তথাপ্যাসাদুরত্যয়া পরং সৌখং হি নৈরাশ্যং শৈরিন্নপাহ পিংহা তজ্জানতি নাম কৃষ্ণে ओके माताजी पढ़ो। परम सौख्यं हि नैराश्यं शैरण्यपाहपिंगला तज्जनति नाम कृष्णे तथाप्यासादुरत्यया सावधान बात। परम परम सौखम सुख ही वास्तविक नैराश्यम नैराश्य शैलिनी असति ओपि यदिओ आह उल्लेख करिछन्ति पिंगला बारंगना पिंगला तो से संपर्करे जानतीनाम जे सचेतन न आमनंद निमित्त कृष्ण कैंद्रिक तथापि आशा दुरत्यया दुस्तज श्लोक अनुवाद समस्तम पर्वरे सुनी पुनरावृत्ति करी। बारांगना पिंगला मध्य घोषणा करिछि जे प्रकृतपक्षे समस्त आशा त्याग करिबा ही परम सुखकर। आमे माने ता जानिबा सत्ते कृष्ण को पाइबा पाई आम मंत्र आशा त्याग करि पारु नाही करि पारु नहु। ये श्लोकर भावार्थ पिंगला वृत्तांत श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद अष्टम अध्याय वर्णित होइछि। एकादश स्कंद खोलिबा पूर्व अष्टम अध्याय से वर्णित होइछि। पिंगला विषय जानते हैं। पिंगला से निराश हुए शेष से अष्टम अध्याय शेष श्लोक निजर अभिमत से व्यक्त कर कौन व्यक्त कर आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम जथा संसिद्ध कांतासां सुखम सुशाप पिंगला। अर्थात भौतिक विषय प्राप्ति पाई आशा ही होची परम दुखेर कारण। ये प्रथम कथा आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम। और भौतिक इंद्र सुख भोगरु निवृत्त हवा नैराश्य होची परम सुखेर कारण। यही निष्पत्ति ने যথা সংচিত্ত সন্তানাং সুখম
ଯଥା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କାନ୍ତାନା କାନ୍ତାନାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେ ରତି ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଥିଲା ସେଇ ରତି ସୁଖରୁ ସେ ବିରତ ହେଇ ସେତେବେଳେ ସେ ସୁଖରେ ନିଦ୍ରା ଯାଇପାରେ। এই শ্লোকের অর্থ এই কুହାଯାଏ। তার মানে পিঙ্গলা নিজକୁ সুন্দরভাবে সজ্জিত କରିଦେଲେ সুন্দরভাবে সজ্জিତ କରିଦେଲେ କରି ଏହିପରି ତାର ଘର କବାଟ ବହିର୍ଦେଶରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ସାମ୍ନାରେ ରାସ୍ତା ଦେଇ এই পর পুরুষମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା আসা କରୁଥିଲା ସେ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା କ'ଣ ସେ ବହୁତ ଅର୍ଥଲୋଭୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ଆଉ ଏହିପରି ମୁଁ ତାର ସଙ୍ଗଦାନ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ এই ଆଶା। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ସେ ଲୋକ ଇଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲା ନାହିଁ, ସେ ତା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲା। କେମିତି କ୍ଲାସ୍ ନିରାଶ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଆସିଛି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଇଏ ପାଖେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଏହିପରି ଏହାକୁ ଯଦି ମୁଁ ରତି ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବି ତାହେଲେ ତାଙ୍କଠାରେ ବହୁତ ପଇସା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସେ ବି ସେମିତି ତା ପାଖକୁ ନ ଆସି ସେ ଚାଲିଗଲା। ଏହିପରି ଅପରାହ୍ନରୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆଶା ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି এই ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମୋର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏହିପରି ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହେଇଯାଇଛି, କେହି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ, ନିରାଶ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ଭିତରେ ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଇଗଲା। ଆରେ এই ভৌতিক জগতে কৌশি ব্যক্তি তার স্ত্রীকে প্রকৃত সুখ সে প্রদান করে পারিব ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରଥମେ ଏ ଚିନ୍ତା ଆସିଗଲା। ପ୍ରକୃତ କେହି ଏ ଜଗତ କୌଣସି ରମଣୀକୁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଏମିତି କ'ଣ ଦେବତା ମାନେ ସେମାନେ ବି ଏ ନିତ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିବା ଯେ ରାବଣ ତିନି ଭାଇ আর ଏକ ଭଉଣୀ, ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ବିଭୀଷଣ ଆଉ ଏକ ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପଣଖା। প্রথমে রাবণ যাত্রা হয়েছিল, তারপর কুম্ভকর্ণ, তারপর শূর্পণখা, শেষে বিভীষণ। বিশ্ববা ঋষি মাতা কৈকাশী কৈকাশীর গর্ভ কৈকাশীর মাল্যবানଙ୍କର ସୁମାଲିର ଝିଅ ନା କ'ଣ ମାଲ୍ୟବାନ ଏହିପରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ ଲଙ୍କାରୁ ସେମାନେ ପାତାଳ ଦେଶ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ମହାପରାକ୍ରମ ସେମାନେ ମାଲି, ସୁମାଲି, ସୁମା, ମାଲ୍ୟବାନ ଏ ତିନି ଭାଇ ବହୁତ ପରାକ୍ରମ। ଏମିତି କୁହାଯାଉଛି ଉତ୍ତର ରାମାୟଣରେ ଏକଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେ ରାବଣ କ'ଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଏମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ମାଲି, ସୁମାଲି, ମାଲ୍ୟବାନ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ତ ସେଇ ମାଲ୍ୟବାନଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛି କୈକାଶୀ। ଏ କୈକାଶୀକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ରବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ବିଶ୍ରବଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ନାଁ କ'ଣ? ବିଶ୍ରବଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର କୁବେର। କୁବେର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି କୁବେର ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଲଙ୍କାର ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା କୁବେର। ଆଉ ଏହିପରି ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଏ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଅଦ୍ଭୁତ ବିମାନ। ସେହିପରି କୁବେର ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଆସିଥିଲେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାପା ବିଶ୍ରବା ଋଷି
ସେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ କିଏ କୈକାସି। କୈକାସି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁ ହେଇପାରେ, କେହି କହନ୍ତି ନିକଷା, କେହି କହନ୍ତି କୈକାସି, ଏଇପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁ ହେଇପାରେ। ଏଇଠାରେ ଯିଏ ଆମର ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ କୈକାସି, ସେ କୈକାସି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଶ୍ରାମଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ସେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିଲେ, ହେ କନ୍ୟା, ଏଠାକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏ ନୀରବ ହେଇଗଲେ, କୈକାସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲେ, ସେ କହିଲା କ'ଣ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇ କଥା କହିଲେ। ଏ ଅତି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଋଷି, ବିଶ୍ରବା ଋଷି। ବିଶ୍ରବା ଋଷି କାହାର ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ପୁଲସ୍ତ ଋଷି। ପୁଲସ୍ତ ଋଷି ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ବିଶ୍ରବା ଋଷି ଟିକେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ। ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଏ ଆସିଛି ମୋ ପାଖକୁ, ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେ ବିଶ୍ରବା ଋଷି କହିଲେ, ହେ କନ୍ୟା, ତୁମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ସନ୍ତାନ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି, ଏ ହେଉଛି ଏକ ଅଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସବୁ ରାକ୍ଷସ, ମହାନ ରାକ୍ଷସ ସୁଲଭ, ଏ କଥା କହିବ। ये सहित हाथ जोड़ी ये संकल्प चाहूनଥିଲେ। कୈକାସି सहित हाथ जोड़ी कहले, आपण मो प्रति कृपा करंतु, जेपरी एहीपरी एक माने धार्मिक पुत्र प्राप्त हो। विश्रवा ऋषि ये आशीर्वाद करले, तुम्हारा शेष संतान जे विभीषण हम से धर्म पालन से धर्म केवल दीक्षित हेपरी ये तीनोटी पुत्र माने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण गोकर्ण तीर्थ के क्षेत्र जाते तपस्या कठोर तपस्या 10,000 वर्ष तपस्या नियुक्त थे। ये रावण जो जन्मग्रहण कला 10टी मुंड नहीं जन्म, 10टी मुंड और 20टी हाथ सह अद्भुत राक्षस मातामह माल्यवान प्रवचन यही तपस्या तीन भाई। कुंभकर्ण यहीपरी शरीर नहीं जाता है, ये भूपृष्ठ में सहीपरी शरीरधारी कहीं न विशाल देवधाम। यहीपरी तीन भाई कठोर तपस्या करते, ये मैंने समस्त ब्रह्मांतर उद्देश्य तपस्या करते, ब्रह्मांड यहीपरी ये रावण 1000 वर्ष जो पूर्ण होची से गोटे मुंड काटिकी से अग्नि आहुति दे ब्रह्मांतर उद्देश्य। यहीपरी 1000 वर्ष थे गोटे गोटे मुंड, यहीपरी 9000 वर्ष धरी 9टी मुंड काटी आहुति दे सारे आ गोटे मात्र मुंड की तपस्या तपस्या लास्ट गोटे मुंड थिला से 10,000 पूर्ण होगा जाते से लास्ट मुंड कटिकी जो आहुति देवाक जाऊँगी ब्रह्मांड सदा जात होगा से उपस्थित यहीपरी ब्रह्मा जो आसी उपस्थित होगा ब्रह्मांकर आशीर्वाद प्रथम ये 10टी मुंड 20टी हाथ से प्राप्त होगा। ये हाथ जोड़ी गई से ये वरदाता ब्रह्मा पाखे प्रार्थना कर प्रभु जदि आप मो प्रसन्न होते मत यही वर दिंतु मोर सब बड़ भय कौन मृत्यु भय
ରାକ୍ଷସ କିପରି ସେ କଥା କହିଲା, ମୋର ଏ ଜଗତ ସବୁଠାରୁ ଭୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ। ତେଣୁ ମୋତେ ଏଇ ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ଅମର ବଳ, ଛଳ ବଳ ସେ ଅମର ବଳ ମାଗିଲା। ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ବର ପ୍ରଦାନ କରି ପାରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଅମର ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବି ଅମର ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ନିଜ ମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ମରିବାକେ ହେବ, ତେଣୁ ଏ ବର ତୁମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଯେତେ ବର ମାଗେ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଇଏ ସେତେବେଳେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି କୌଣସି ଅସୁର ହାତରେ ମୁଁ ମରିବେ ନାହିଁ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ହାତରେ ମରିବେ ନାହିଁ, ସବୁ ସମସ୍ତ ମାଗିନେଲେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ? ନର আর বানর। তো এ দুইটা କ'ଣ? ଏ ଦୁଇଟା ମୋର ଖାଦ୍ୟ, ନର আর ବାନର, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ। ଇଏମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରେ, ଏମାନେ ମୋତେ କମ୍ପିଟ୍ କରେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଛାଡ଼ି ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୋର। ଏଠାରେ এই প্রসঙ্গের কথা কুযাচ্ছে, এখানে বড় বড় দেবতা ব্রহ্মা শিব আদি এমানে কেহি কেবে হেলে কাহাকু নিত্য অমরত্ব প্রদান করি পারিবে না, নিত্য সুখ প্রদান করি পারিবে না, নিত্য আনন্দ প্রদান করি পারিবে না। এ বিচার কে করেছি না? এ পিঙ্গলা এই বিচার করলে যে এ ভৌতিক জড়জাগতিক লোক, এমানে মতে কেবে হেলে পরম সুখ প্রদান କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି କ'ଣ ସେ କମ୍ପେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି କ'ଣ ଦେବତା ମାନେ ବି ମୋତେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରେମ ହିସାବ ଚାଲିଛି, ଏ ଏକ ପ୍ରବଞ୍ଚନାମୂଳକ, ଏକ ପ୍ରବଞ୍ଚନାମୂଳକ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଏ ଜଗତରେ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ଏ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପିଙ୍ଗଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଯେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ଯେଉଁଟାକି ମାଳବ ଦେଶ କୁହାଯାଉଛି, ମାଳବ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଉଜ୍ଜୟିନୀ। ଏ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ରାଜା ଥିଲା ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ଭର୍ତ୍ତୃହରି ନାମ ଶୁଣିଥିବେ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ଭାଇ ପାଳ ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର 3 ଜଣ ରାଣୀ ଥିଲେ। 3 ଜଣ ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ରାଣୀ, ଛୋଟ ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ? ପିଙ୍ଗଳା। ପିଙ୍ଗଳା ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ରାଜା ବଡ଼ 2 ରାଣୀକୁ ଅବହେଳା କରି ପିଙ୍ଗଳା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦିନ ରାତ୍ରି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହିପରି ତଥାକଥିତ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦୈବବଶତଃ ଦିନେ ଗୋରକ୍ଷନାଥ ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ଏହିପରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସତ୍କାର କଲେ, ପରିଚର୍ଯା କରିଲେ, ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। କିଏ? ଗୋରକ୍ଷନାଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଯିବା ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ୍ବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା, ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଆମ୍ବଟି ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ଚିର ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ, ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଏ ଫଳଟା ଦେଇଗଲେ କିଏ? ଗୋରକ୍ଷନାଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କାହାକୁ? ରାଜାଙ୍କୁ। ରାଜା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରତି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏ ଫଳ ଯଦି ମୁଁ ଖାଇବି ଚିର ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବି, ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବି, ମୁଁ ଏହାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରେୟସୀ, ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପ୍ରେୟସୀ କିଏ? ପିଙ୍ଗଳା, ତାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି।
এই কথা চিন্তা করে সে যদি ସବୁବେଳେ ନବ ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ ଆଉ ଏହିପରି ଦୀର୍ଘାୟୁଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଏହି ବିଚାର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଏଇ ଜଗତ ପ୍ରେମଟା କିପରି ମାନେ ଧୋକାବାଜି ସେଇପରି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପିଙ୍ଗଳ ରାଜାକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲା। ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କାହାକୁ? ସେନାପତି, ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି ତାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ରାତିରେ ତାହା ସହିତ ସହବାସ କରୁଥିଲେ। କାହା ସହିତ? ସେ ମାନେ ସେନାପତିଙ୍କ ସହିତ। ରାଜା କିପରି ମାନେ ଧୋକା ଦେଉଛି ସେ। ତେଣୁ ରାଜା ଏଇ ଫଳଟା ନେଇ ରାଣୀକୁ ଦେଲେ। ରାଣୀକୁ ଦେଲା କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ଫଳଟା ଭକ୍ଷଣ କରିବ ତୁମେ ଚିର ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ, ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ସେହିପରି ରାଜା ପ୍ରେମରେ ଇଏ ଫଳଟା ଦେଲେ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ମାନେ ସାନ ରାଣୀ ପିଙ୍ଗଳ। ଇଏ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ମୁଁ ଯଦି ଏ ଫଳଟା ଭକ୍ଷଣ କରିବି ମୁଁ ଚିର ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବି, ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ସବୁଦିନ ରାତିରେ ତାକୁ ଯଦି ମୋର ପ୍ରେମିକ କିଏ? ସେ ସେନାପତି ତାକୁ ଯଦି ଫଳଟା ଦେବି ସେ ଯଦି ଏଇଟା ଭକ୍ଷଣ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ, ନବ ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବ ଆଉ ସେ ମୋତେ ଏହିପରି ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ତ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ପିଙ୍ଗଳା କ'ଣ କଲେ? ସେ ନିଜେ ଭକ୍ଷଣ କଲେ। ନିଜେ ଭକ୍ଷଣ ନ କରି କାହାକୁ ଦେଲେ? ସେ ସେନାପତିକୁ ଦେଲେ। ସେନାପତି ବାସ୍ତବରେ ସେ ପିଙ୍ଗଳାକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ତାର ପ୍ରେମ ଥିଲା ଏକ ବେଶ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତି। କିପରି ପ୍ରେମ ଏ ଜଗତରେ। ତ ସେନାପତି ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏକ ବେଶ୍ୟାକୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ବେଶ୍ୟା, ସାଧାରଣ ବେଶ୍ୟା ନୁହଁ। ତାହେଲେ ସେନାପତି କାହିଁକି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବ? ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଏକ ବେଶ୍ୟାକୁ ଭଲ ପାଇବ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ଫଳ ଯଦି ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଁ ତ ନିତ୍ୟ ଯୁବକତ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଭଲ ମୁଁ ନ ଖାଇବି ମୋତେ ଯିଏ ସବୁଦିନ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରୀତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି, ସେଇ ବେଶ୍ୟାକୁ ଏ ଫଳଟା ଦେବେ। ସେ ଯଦି ଏ ଫଳଟା ଭକ୍ଷଣ କରିବ ତାହେଲେ ନବ ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ, ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ, ମୋତେ ଏଇପରି ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ଫଳଟା ନେଇ ସେ କ'ଣ କରିଲେ? ବେଶ୍ୟାକୁ ଦେଲେ। ବେଶ୍ୟାକୁ ଦେଇ ସେ ସେଟା କହୁଛି ତୁମେ ଯଦି ଫଳଟା ଭକ୍ଷଣ କରିବ ତୁମେ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ଆଉ ସବୁବେଳେ ନବ ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ। ତ ସେନାପତି ଏଇ ଫଳଟା ତାଙ୍କୁ ଦେ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ। ବେଶ୍ୟା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଫଳଟା ନେଇ ମୁଁ ତ ଏକ ପଦିକା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ଫଳଟା ଭକ୍ଷଣ କରିବି ମୁଁ କେତେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଦେଇଛି, କେତେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ଏଇଭଳି ନବ ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଯଦି ଅବସ୍ଥାନ କରିବି ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି ଆଉ କେତେ ପାପ କର୍ମ ମୁଁ କରିଥିଲି। ତେଣୁ ଏ ଫଳଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ ରାଜାଙ୍କୁ ଯଦି ଦେବି, ରାଜା ଏ ଫଳଟା ଯଦି ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ନବ ଯୁବକତ୍ୱ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ପାଳନ କରିପାରିବେ। କିପରି ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ବେଶ୍ୟା ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଏ ଫଳ ଖାଇବି ନା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବି। ରାଜା ଯଦି ଏ ଫଳ ଖାଇବ ତାହେଲେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ ସୁଖରେ। ତେଣୁ ବେଶ୍ୟା ଏ ଫଳଟା ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ହାତ ରାଜା ତାଙ୍କର ହାତ ଆସି ଯିବା ଯେ ଚକିତ ହେଇଗଲାନି। ଏ ଫଳଟା ମୁଁ ମୋର ପ୍ରେୟସୀ ପିଙ୍ଗଳାକୁ ଦେଇଥିଲି, ଏ ଫଳ ବେଶ୍ୟାର ହାତ କେମିତି ଆସିଲା? ଆରେ ଶୁଣ କଥା ଶୁଣ କଥା ये सद राजा चिंता कि ये बेश्या हाथ केमी आसे तो बेश्या को पचारने गला
তুমি ফল কেମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ସେ କହିଲେ ହେ ରାଜନ ମୋର ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କ ସେନାପତି ସେ ଏହିପରି ମୋର ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରି ଅତି ସୁଖ ସବୁଦିନ ପ୍ରଦାନ କରେ। এইটা সেই বেশ পিঙ্গলার কথা কয়া যাচ্ছে এই পিঙ্গলা এইপরি সে অতি সুখ ଲାଭ ପରପୁରୁଷର ସଙ୍ଗକୁ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନେଇ ଏହିପରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ। এই প্রসঙ্গে কথাটা আসে ইয়ে সেତେବେଳେ କହିଲେ ବେଶା କହିଲେ ଯେ ରାଜନ ଆପଣଙ୍କ ସେନାପତି এই ଫଳ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ରାଜା ଶୁଣିଦେଲେ ସେନାପତିକୁ ଡକାଗଲା। ସେନାପତି ସେତେବେଳେ କହିଲେ ସେନାପତି ଡକାଗଲେ ତାକୁ ପଚାରିଗଲା তুমি এ ফল কেମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ? ଇଏ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଇଏ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛି ସେନାପତି ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜନ ଏ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ରାଣୀ ଏ ପିଙ୍ଗଳା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଭଲ ପାଇବା ଇଏ ସାରୁ ମାନେ ଅବଦାନ ସାରୁ ଏଇ ଫଳଟା ମୋତେ ସେ ଦେଇଛି। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଏ ଫଳଟା ଦେଲି ମୋର ରାଣୀ ପିଙ୍ଗଳାଠୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲି ସେ ନ ଖାଇକରି ତାର ଯେ ପ୍ରେମିକ ସେ ସେନାପତିକୁ ଦେଇଛି ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନାହିଁ ଏହିପରି ସେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛି ଏହିପରି ଏ ଜଗତର ପ୍ରେମଟା କିପରି ଧୋକାବାଜ ଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଚେତନା ଉଦା ହେଇଗଲା ଯେମିତି ପିଙ୍ଗଳର ଇଏ ଉଦା ହେଇଗଲା। କୌଣସି ପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ସେ ରତି ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କଲା ନାହିଁ ସବୁ ବିମୁଖ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ପିଙ୍ଗଳର ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଯାହା କଥା କୁହାଗଲା ୟାର ମତେ ଯେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଇଗଲା ଇଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଜଗତ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ ଆଦର୍ଶ ଆଗରେ ଯାହାକୁ ସେ ଫଳଟା ଦେଲି ସେ ନ ଖାଇକି ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନି ସେ ଅନ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ପାଉଛି ତାକୁ ଏଇ ଫଳଟା ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଜଗତ ପ୍ରେମଟା ସବୁ ଧୋକାବାଜି। ତେଣୁ ଏହିପରି ରାଜାଙ୍କ ମନର ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଇଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମନପତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲା। କେଉଁଠାରେ ସେଇ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୋରଖନାଥ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଫଳ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଚରଣ ଷଷ୍ଠମରେ ପ୍ରମୁଖ ହୋଇ ସେଇ ସବୁ ପାଠ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ତାଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରୟ କଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଇଏ ସେତେବେଳେ ମାନେ କଠୋର ତପସ୍ୟା ରତ ହେଇଗଲା। କିଏ କିଏ ରାଜା ଭଟ୍ଟ ତପସ୍ୟା ରତ ହେଇଗଲା। କଠୋର ତପସ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ এইপরি জাগতিক প্রীতি প্রেম তথা কথিত ধোকাবাজি এইসব প্রেমরু ইত্যাদি সে লিপ্ত ଥିଲେ ସେଥିରେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରେ। এইপରି ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତନ ନିମଗ୍ନ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଇଥିଲା ସେଇ ବୈରାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ 3ଟି କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଶତକ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ ଆଉ ଗୋଟେ ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକ 3ଟି କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ 100 ଶ୍ଲୋକ ନିଜ ରଚିତ। ଏହିପରି ସେ ସ୍ୱରଚିତ 3ଟି କାବ୍ୟ ସେ ରଚନା କଲେ। ନୀତିର ଉପରେ ଆଧାରିତ 100ଟି ଶ୍ଲୋକ ଏହା ହେଉଛି ନୀତି ଶତକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ ଏଇ ଜାଗତିକ ଭୌତିକ ପ୍ରେମ ଏସବୁ ଧୋକାବାଜି ତେଣୁ ୟାର ଉପରେ ଆଧାରିତ କରି ସେ 100 ଶ୍ଲୋକ ସମନ୍ୱିତ ଇଏ ଶତକ ଲେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମର ବସ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। এই ভগবান কৃষ্ণଙ୍କ চরণ আশ্রয় ন କରି সেই ভগবানଙ୍କ ସହିତ ଏହିପରି ପ୍ରେମର ଆଦତ ନ କରିଛେ
সে পর্যন্ত সে নিত্য সুখ নিত্য আনন্দ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇ କଥା ଆସୁଛି। ଜଣେ ଗୋପୀ ସେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସୂତ୍ରରେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି କହୁଛନ୍ତି ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭୋଗ କରି ଇଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ି ସେ ଗଲେ କେଉଁଠାକୁ? ମଥୁରା। ସେଠାରେ ଦୁଷ୍ଟୁ ରାଜା କଂସକୁ ବଧ କରି ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଥୁରାରେ ରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜା ହୋଇ ପୁଣି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ରାଜକନ୍ୟା କଥା ବସିଲେ ଶୁଣିବେ ଗଦଟା ଶୁଣିବେ। ରାଜକନ୍ୟା ମାନେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମେଳରେ ସେ ପରମ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି ପୁଣି ଇଏ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଫେରି ଆସିବ? ବୃନ୍ଦାବନ ଫେରି ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଚାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ମନ କିଛି ନାହିଁ, ଯାଅ ଗୋଚାରଣ କର, ଗୋରୁ ନେଇ ଯାଅ ଚରାଇବା ପାଇଁ, ଗୋଚାରଣ କରିବାକୁ। ସେ ତେଣୁ ସେ ଯଦି ଫେରି ଆସିବେ ତ ଗୋପ ବାଳକଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୋଚାରଣ କରିବେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଥୁରାର ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, ରାଜକନ୍ୟା ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ଆସୁଛି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ମଥୁରା ତ କୃଷ୍ଣ ତ ବିବାହ ହେଇନାହାନ୍ତି, ମଥୁରାରୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦ୍ୱାରକାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଦି। କିନ୍ତୁ ମଥୁରା ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତାର ମାନେ ଏଠାରେ ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଇଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି କଳ୍ପ ଭେଦରେ ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଦି ଇଏ ରାଜକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଥିଲେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଳ୍ପରେ ଲୀଳା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ଏହିପରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଏଇ କଳ୍ପରେ ଯେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଏ ଲୀଳାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ କ'ଣ? ଏଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ଯେ ସେ ମାନେ ଏଥିରେ ବିବାହ କରି ମଥୁରା ଯାଇକି ବିବାହ କରି ମଥୁରା ସିଏ ଯେତେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଟା ବିବାହ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଭାଗବତ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ ମଥୁରାରେ ସେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ରାଜକନ୍ୟା ପତ୍ନୀ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରାଜକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ସମସ୍ତ ବନବାସିନୀ ଗୋଆଲିନୀ ଆମମାନଙ୍କ କ'ଣ ଦରକାର, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଆଉ ଜଣେ ଗୋପୀ ସେ ଏ ମତ ଖଣ୍ଡନ କରି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆପ୍ତକାମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ଈଶ୍ୱର। ଯଦିଓ କୃଷ୍ଣ କୌଣସି ରମଣୀର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ରାଜକନ୍ୟା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଭଳି ଏଇ ବନବାସିନୀ ଗୌଡ଼ିନୀ ହଉ, ତଥାପି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ସେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଖା ସଦୃଶ ତାଙ୍କ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ବତ୍ସ। ଇଏ ଗୋପୀମାନେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଗୋପୀ ଏ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଚାଲିଛି। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯେତେ ଚାଲିଛି ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇ କଥା ଆସୁଛି। ଏଠାରେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଜଣେ ଗୋପୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୋପୀମାନେ ତୁମେମାନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ପରିତ୍ୟାଗ କର, କାହିଁକିନା ଆଶା ହିଁ ହେଉଛି ପରମ ଦୁଃଖର କାରଣ। ତେଣୁ ଏ କଥା କିଏ କହିଛି? ନା ଭାଗବତ ଏହିପରି ପିଙ୍ଗଲା ବେଶା এই কথা করেছে। ତେଣୁ ଆଉ ଜଣେ ଗୋପୀ ଏ କଥା ପ୍ରତିବାଦ କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା କେବେ ହେଲେ
ପରିହାର କରି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଗୋପୀ ପୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ତଥାକଥିତ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରେମିକ ଏସବୁ ନଶ୍ୱର, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସବୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନାମୂଳକ ଅନିତ୍ୟ। ତେଣୁ ପିଙ୍ଗଳା ଏହିପରି ନଶ୍ୱର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପରିହାର କରିଛି କରି ସେ କାହାର ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ? ହୃଦୟସ୍ଥିତ ସେ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ଆମେ କେବେ ହେଲେ ପରିହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ପ୍ରୀତିର ବସ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାପ୍ତିର କାମନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ନ ଧନଂ ନ ଜନଂ ନ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଂ ବା ଜଗଦୀଶ କାମଏ। ଶୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଧନ କାମନା କରିନାହୁଁ, ଜନ ଫଳ ସବୁ କାମନା କରିନାହୁଁ। ଏମିତି କ'ଣ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ ଲେଖିବା ତା ବି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପଭୋଗ କରିବା ତା ବି କାମନା। ନ ଧନଂ ମାନେ କ'ଣ? ଭୌତିକ ସମ୍ପଦ ଭୋଗ କାମନା କରୁନାହିଁ। ନ ଜନଂ ବହୁତ ଫଳ ବହୁତ ବଡ଼ ବହୁତ ଅନୁଗାମୀ ହୁଏ, ଇଏ ବି ମୁଁ କାମନା କରୁନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ? ନ ଧନ ନ ଜନ ନ ସୁନ୍ଦରୀ। ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପଭୋଗ କାମନା କରୁନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ? କବିତା ମାନେ କ'ଣ? ଭୌତିକ ଜଡ଼ ଜଗତ ଏ କାବ୍ୟ ଏ ଲେଖିବା କବିତ୍ୱ ଏ ବି ମୁଁ କାମନା ଏଠାରେ। ତାହେଲେ କାମନାଟା କ'ଣ? ଜନ୍ମନି ଭବତାର ଭକ୍ତି ଅହୈତୁକିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି କିଛି ମୁଁ କାମନା କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କାମନା ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କାମନା। ଏ ଭୌତିକ ଯାହା କିଛି ଧନ ଜନ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ କବିତା ଆଦି ଏସବୁ କାମନା ମୁଁ କରୁନାହିଁ। କ'ଣ କାମନା କରୁଛି ନା ଅବତାର ଭକ୍ତି। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ମୋର ଅହୈତୁକି ଭକ୍ତି ରହୁ ଜନ୍ମ ଧରି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଶା କେବେ ହେଲେ ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଏ ଶ୍ଲୋକର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଗୋପୀମାନେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବାରଙ୍ଗାନା ପିଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରିବା ହିଁ ପରମ ସୁଖକର। ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ତାହା ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ଗୋପୀମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏସବୁ କଥା ଜାଣି ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଆଶା ଆମେ କେବେ ହେଲେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମତଟା କ'ଣ? ପ୍ରେମାତ୍ମାତ୍ମା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମତ ବିଦଂ ତତ୍ପ୍ରାଦାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହର ପରମ ପ୍ରୟୋଜନ ପ୍ରାପ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରେମାତ୍ମାତ୍ମା। ମନୁଷ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାପ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରେମ। ଆମର ପରମ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇ ପରମ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ତେଣୁ ବେଦର ତ୍ରିତତ୍ତ୍ୱ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅବିଦେୟ, ପ୍ରୟୋଜନ। ଆମର ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ତଥାକଥିତ ଏସବୁ ଅନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏସବୁ ଅନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ନା ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ 5 ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା କୁହାଯାଉଛି। କେତେ ପ୍ରକାର?
କ'ଣ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର? ହଁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ? ଏ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଭୃତ ସମ୍ବନ୍ଧ। ସେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ହେଉଛି ଭୃତ୍ୟ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ। ତାପରେ ସଖ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସଖ ଭାବର ସମ୍ବନ୍ଧ। କୃଷ୍ଣ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଶାଖା, ଏଇ ଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ତାଙ୍କ ସେବା। ଆଉ ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଏ ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ଏ ହିସାବରେ ଭଗବାନ ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ନିଜ ପୁତ୍ର ଏଇ ଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବେ ଏଇ ହିସାବରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ? କାନ୍ତା ଭାବ। ସେ କାନ୍ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? କାନ୍ତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର କାନ୍ତ। ସେ କାନ୍ତା କାନ୍ତ କର୍ମ ପୁରୁଷ କଳ୍ପ ସର୍ବ ଦ୍ରୁମ ଭୂମି ଚିନ୍ତା ମୁନି ଗୌଣ ମଣି କରଣ ମୃତ ତଥା ଗାନ ନାଟନ ଗମନ ବି ବଂଶୀ ପ୍ରିୟ ସଖୀ କଥା ଗାନ। ଏଠାରେ ଶ୍ରେୟ କାନ୍ତା, ଶ୍ରେୟ କାନ୍ତା କାନ୍ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର କାନ୍ତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର କାନ୍ତା ପ୍ରେୟସୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ ଦେବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଉପଭୋଗକାରୀ, ଏନ୍ଜୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ ଉପଭୋଗ ଦେବା। ତେଣୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତି ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆମର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ସଂସିଦ୍ଧି ହରି ପ୍ରସାଦ। ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା କୁହାଗଲା। କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଭୃତ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଆଉ ସଖ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଆଉ ପିତା ପୁତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପୁତ୍ର, ଆଉ ଇଏ ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନ। ଭଗବାନ ପିତା ନା ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନରେ ଏ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ। ଆଉ ହେଉଛି କ'ଣ? କାନ୍ତ କାନ୍ତା ଇଏ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏହାକୁ ପଞ୍ଚମ କୁହାଯାଏ। କିଏ ଯେମିତି ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଥିଲେ, ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଭାଇ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପାକା। ହଁ ନା କ'ଣ? ଦାଦା ପାକା ଏକା ତ ସେଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏହିପରି ସମ୍ବନ୍ଧ। এই ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତି ବିଧାନ କରିଲେ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରେମ। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলে প্রেম, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলে কাম। এই পিঙ্গলে এতদিন যা সব করিয়া আসিলে নিজ সুখ পায়, অন্য পুরুষের দ্বারা অতি সুখ ভোগ করিয়া পায়। তেমনি ସେଥିରେ ସେ যে ନିରାଶ ହେଲେ, ସେ ସେଟା ବୁଝି ପାରିଲେ ନା ଇଏ ସବୁ ଅନିତ୍ୟ, କେହି ପ୍ରକୃତି ପକ୍ଷେ ମୋତେ ବାସ୍ତବ ସୁଖ ବା ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ନଶ୍ୱର ବ୍ୟକ୍ତି, କେହି ଆମ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଏମିତି କ'ଣ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବି ନିତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଏ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଏକମାତ୍ର ସୁଖ, ଏକମାତ୍ର ଆନନ୍ଦ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ? ନା ହୃଦୟସ୍ଥିତ ସେଇ ଭଗବାନ, ସେଇ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମର ବସ୍ତୁ। ଏହିପରି ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏହିପରି ସ୍ଥାପନ କରି ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ତାଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନ ପାଇଁ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସେବା, ଏହାକୁ ଅବିଧେୟ ପାଇଁ। ସମ୍ବନ୍ଧ ପରେ ଅବିଧେୟ ମାନେ କ'ଣ? ଭକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ସେବା। ଭଜ ଧାତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ସେହିପରି କାମ କରିବା। ଆମେ ବଞ୍ଚନାମୂଳକ ସେବା, ଚିଟିଂବାଜି ସେବା କରି ଆମେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ସେବା ଭିତରେ ନିଷ୍କପଟ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଲୋକ ଦେଖିନା, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଇଏ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ, ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କେବଳ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ, ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ, ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ନିତ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ସେବା ଭାବଟା ହେବ କେନ? ନିଷ୍କପଟ।
ଯାହା ଭିତରେ କୌଣସି କପଟତା ରହିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଭାଗବତ ପ୍ରଥମେ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଧର୍ମ ପଜ୍ଜିତ କୈତବ ଅତ୍ରି। ପ୍ରଥମେ ଛଳନା ମୂଳକ ଏସବୁ ଭାବ ପରିହାର କରିବା ନିଷ୍କପଟ। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ସେଇ ମାନେ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ସେଟା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରମ ପ୍ରୟୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରୟୋଜନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅବିଦେୟ ମାଧ୍ୟମ ସେବା ମାଧ୍ୟମେ ଆମେ ପରମ ପ୍ରୟୋଜନ ବସ୍ତୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ, ଆମର ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁର ପତ୍ରଦାର ନ କରି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ମତ ଆମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଯେ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ଏ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବ୍ରଜେଶତମ। ଅର୍ଥାৎ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ଯେପରି ଆରାଧ୍ୟ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧାମ ବୃନ୍ଦାବନ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆରାଧ୍ୟ। କାହିଁକି ବୃନ୍ଦାବନ ଏହିପରି ଆରାଧ୍ୟ? ସେଠାରେ କେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି? ବୃନ୍ଦାବନରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଏହିପରି ପ୍ରେମିକ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତିରେ ପ୍ରେମରେ ସେବା କରିବା। ବୃନ୍ଦାବନ ମାନେ କ'ଣ? ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ତାହାକୁ ବୃନ୍ଦାବନ କହନ୍ତି। ସମଝ? ହଁ। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଯେପରି ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ସେହିପରି ପ୍ରଭାବ ଆମର ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେତେ ଜଣେ ମଧୁଆର ସଙ୍ଗ କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ, ତା'ର ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ? ତା ସଦ୍ଗୁଣ ସବୁ ଚାଲିଯିବ, ସେଇ ଅସଦ୍ଗୁଣ ତା ଭିତରେ ପଶିଯିବ। ଏମିତି ହେଇଥିଲା କାହାର? ଯେ ଅଜାମିଳ ସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଅନୁଗତ ଥିଲେ, ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ଅସତ ସଙ୍ଗେ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏ ସଦ୍ଗୁଣ ସବୁ ଚାଲିବ, ତା ଭିତରେ ଅସଦ୍ଗୁଣ ବାହାରିବ। ଲାଷ୍ଟରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମହାପାପୀ ଅଜାମିଳ। ଯେମିତି ସଙ୍ଗ ହେବ ସେହିପରି ଆମର ସ୍ଥାନର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯଦି ଅବସ୍ଥାନ କରିବା, ବୃନ୍ଦାବନ ଏହିପରି ପ୍ରେମିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗ କରିବା, ପ୍ରେମିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କଥା ଏ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତା ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ? ସେହିପରି ପ୍ରେରଣା ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସେହିପରି ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯେ ଛଳ କପଟି ଏହିସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ସଙ୍ଗେ କରିବା, ଆମର ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଇ ଆମେ ଜଣେ କ'ଣ ହେଇଯିବୁ? କପଟି ହେଇଯିବ। ଆମର ଚିରତର ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇଯିବ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ। ଯେମିତି ଏହିପରି ପ୍ରଥମ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର କେମିତି ହେବା? ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗୀ ହିଁ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର। ପ୍ରଥମ ବୈଷ୍ଣବ ହେବାକେ ହେଲେ ଅସତ୍ ସଙ୍ଗରୁ ନିଜକୁ ବଚାଇବାକୁ। ତ ଅସତ୍ ସଙ୍ଗ କ'ଣ? ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଏ କୃଷ୍ଣ ଅଭକ୍ତ। ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ এই সংজ্ঞা দেন। অসৎসঙ্গ ত্যাগী হি বৈষ্ণব আচার। সেই অসৎসঙ্গ কেন? সেই অসৎসঙ্গ ত্যাগী হি বৈষ্ণব আচার। এক স্ত্রী সঙ্গ আর অন্যটি কেন? কৃষ্ণ অভক্ত। ଏସବୁ ସଙ୍ଗ ଆମେ ଯେତେ କରିବା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଲେ ଆମର ଏପରି ଅର୍ଥ ଆସିବ, ଇଏ ଆସିବ, ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ଆମେ ସେଇ ଭୌତିକ ଦଶାରେ ରହିବା। ଆମେ କେବେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହୋଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ଏ ଜଗତ ଦୁଇଟି ପ୍ରଭାବ, ଦୁଇଟି କଥା ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଂସ୍କାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଙ୍ଗ। ସଂସ୍କାର ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଅଜାମିଳ ସଂସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ, ସତ୍ ସଂସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ଏ ଅତି ବଳବାନ, ମାନେ ସଂସ୍କାର ଠାରୁ ଆହୁରି ବଳବାନ ହେଉଛି କ'ଣ? ସଙ୍ଗ। ଏହିପରି ଅଜାମିଳ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅନୁଗତ କେତେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ
ଟିକେ অসৎসঙ্গে হওয়া যোଗୁଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବନଟା ସାରା ଜୀବନଟା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ପାପମୟ ହୁଏ ସମାଜ ବଢ଼େଇବା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଏଇ କଥା କହିବା ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗୋପୀନାଥ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଚ ଇଏ ପିଙ୍ଗଳା ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଆଶା ହିଁ ପରମ ଦୁଃଖର କାରଣ ନିରାଶା ହିଁ ପରମ ସୁଖର କାରଣ। ତେଣୁ ଜଣେ ଗୋପୀ ସେ କହିଲେ ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କର। ତ ସେ ଗୋପୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଗୋପୀ ଯେ ଯଦି ଚ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ପିଙ୍ଗଳା ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଶା ହିଁ ପରମ ଦୁଃଖର କାରଣ କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ପରିହାର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଏ ଆଶା ଆମେ କେବେ ହେଲେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି କେଉଁଥିରେ ନା ଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ତେଣୁ ସେଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ କିପରି ଗ୍ରନ୍ଥ ନା ଅମଳ ଗ୍ରନ୍ଥ। ସେଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି କୃଷ୍ଣ ଆରାଧନା ସର୍ବୋତ୍ତମ ପନ୍ଥା କେମିତିଆ କାଚି ଉପାସନା କରୁଛେ ବୋଲି ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। এই କାଚି ଉପାସନା କହିଲେ একমাত্র শ্রীমতী রাধারানী যেপরি কৃষ্ণকে প্রতিবিধান କରିଦେଲେ সেই অনুসারে ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେବା। ତାହେଲେ ଏହିପରି ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଜର ପବିତ୍ରତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା। ପବିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେମ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବୁ। ଜୟ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କି ଜୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ की जय श्री भक्तवृंद की ताई गौर जय श्री